سب کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، ہمارے درمیان ہم سب کے بڑے آبرو چمن مفکر ملت حضرت مولانا عبدالعزیز خان صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہیں۔ آج کے ہمارے اس عظیم الشان اجلاس کی آپ صدارت فرما رہے ہیں۔ یقیناً آپ کی موجودگی اس کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالی حضرت کے سائے کو دراز فرمائے، اللہ تعالی سائے عاطفت کو دراز فرمائے، علم و عمل میں عمر میں برکت عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اسی طرح سے ہمارے درمیان کئی ایک شعراء کرام یہاں تشریف فرما ہیں۔ ہمارے ہر دل عزیز شاعر جناب نوازش نظر صاحب کوٹگاڑوی یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ بہت شاندار نعت و منقبت کے شاعر ہے اور مشاعروں کی دنیا میں اپنی ایک پہچان رکھتے ہیں۔ ہزاروں لوگ ان کے کلام کے سننے کے منتظر اور ان کے مستانے اور دیوانے ہیں۔ ابھی وہ آپ کے سامنے اپنا کلام رکھیں گے، آپ کا اپنا کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے کریں گے۔ آپ کو احساس ہوگا، آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعی کیا شاعری ہے، کیا تڑپ ہے، کیا جذبہ ہے، اس انداز پر اشعار پیش کیے جا رہے ہیں۔ بہرحال اب ہم بیان و خطابت کی طرف چلتے ہوئے نظام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے درمیان چوڑی گلی مظفر نگر مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا قاری محمد عمران صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں تشریف لائیں اور اپنی روح پرور گفتگو سے ہم تمام سامعین کو محسوس فرمائیں۔ دل نشے تکلم، استقبال کرتا ہوں۔ دل نشے تکلم منفرد حسن بیاں، تیری باتوں میں ہے پنہا درد دل کی داستاں۔ دل نشے تکلم منفرد حسن بیاں، تیری باتوں میں ہے پنہا درد دل کی داستاں۔ حضرت مولانا قاری محمد عمران صاحب امام و خطیب چوڑی گلی مسجد مظفر نگر۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد عزیزان ملت اور یہاں جلسہ گاہ میں موجود موضع آدم پور کے باشندگان اور خوبصورت نظامت کے فرائض انجام دے رہے میرے عزیز اور دوست اور اسٹیج پر موجود حضرات علماء اکرام، ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ اس جلسے کا آغاز قرآن مقدس کی تلاوت سے ہوا۔ یہاں ہمارا اور آپ کا بیٹھنا یہ بھی اللہ کے قرآن کی نسبت سے ہے۔ حضرت قاری سفیان صاحب دامت برکاتہ جب قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید آپ نے قرآن مقدس اسی لب و لہجے کے ساتھ میں، اسی خوش الحانی کے ساتھ اور اسی چاشنی کے ساتھ میں قرآن مقدس کی تلاوت فرمائی، جس خوش الحانی کے ساتھ
یہ قرآن کریم 1450 سال پہلے سرزمین عرب پر نازل ہوا تھا، اور خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کہ اللہ کا یہ قرآن حضرت قاری صاحب کی آواز کے ذریعے سے اور قرآن کے وہ الفاظ قاری صاحب کی آواز کے ذریعے سے ہمارے کانوں سے ہوتے ہوئے ہمارے دل کی دنیا کے اندر اتر گئے۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس قرآن نے سرزمین عرب پر بلکہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تمام تر برائیوں کا خاتمہ 1450 سال پہلے کیا تھا، اور یہی وہ قرآن ہے کہ جس قرآن نے ساری انسانیت کو جینے کا درس دیا، ساری انسانیت کو بہترین جینے کا سلیقہ سکھلایا، اور یہی وہ اللہ کا قرآن ہے کہ جس قرآن نے سارے لوگوں کو اللہ سے جوڑ دیا، اور یہی وہ قرآن ہے کہ جس قرآن نے قیصر و کسریٰ کے قدموں میں بڑھتے سسکتی ہوئی انسانیت کو آزادی کا خواب ہی نہیں دکھلایا بلکہ ان کو مکمل آزادی عطا کی۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج قرآن کریم کی آمد کے 1450 سال کے بعد جب ہم اپنی نظریں مشرق سے لے کر کے مغرب تک، شمال سے لے کر کے جنوب تک اپنی نگاہوں کو اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو یہ دنیا ایک بار پھر ہمیں اسی دلدل میں پھنسی ہوئی نظر آتی ہے کہ جس دلدل میں یہ آمد قرآن سے پہلے 1450 سال پہلے جس دلدل میں پھنسی ہوئی تھی۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایسے ماحول میں جبکہ ساری دنیا قرآن کریم کی آمد سے پہلے جس طرح جہالت کے اندھیروں میں تھی انہی اندھیروں میں چلی گئی، تو ایسے ماحول میں ہر ایک قرآن کے ماننے والے، قرآن کے پڑھنے والے اور قرآن کے سمجھنے والے، قرآن کے سمجھانے والوں پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے اور یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے اس قرآن کو اپنے سینوں میں اس کی امانت کو بسا کر کے اپنی زبان سے اس کی تلاوت کرتے ہوئے اس طرح سے نکلے جس طرح سے 1450 سال پہلے حضرات صحابہ کرام اللہ کے اس قرآن کی امانت کو اور اس کی تلاوت کو اپنی زبان سے کرتے ہوئے سرزمین عرب سے نکلے تھے، اور افریقہ کے صحراؤں میں جا کر کے انہوں نے قال اللہ قال الرسول کی صدائیں لگائی تھی، اور پھر افریقہ کے صحراؤں سے وہ وہاں تک پہنچے جہاں تک اللہ نے ان کو بھیجا۔ میرے عزیز ساتھیوں، مشرق سے لے کر کے مغرب تک، شمال سے لے کر کے جنوب تک، دنیا کے ہر کونے تک انہوں نے قرآن کریم کی تعلیم کو عام کیا۔ آج ہر ایک انسان ہمارے معاشرے کا یہ تبصرہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، چائے کی دکانوں پر، گلی اور محلے کے چوراہوں پر اور مکان کے تھلوں پر بیٹھ کر کے یہ تبصرہ کیا جاتا ہے کہ ہمارا معاشرہ بالکل خراب تر ہوتا ہوا چلا گیا ہے، اور ہمارے معاشرے کے حالات یہ ہیں کہ اتنی برائیاں جڑ پکڑ چکی ہیں کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک آدمی کا یہی تبصرہ ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس طرح کے خشک تبصروں سے کوئی اجالا ہونے والا نہیں ہے، اور اس طرح سینہ زنی کرنے سے کوئی نیا سورج اگنے والا نہیں ہے، کیونکہ 1450 سال پہلے فاران کی چوٹیوں سے قرآن کریم نے یہ سزا لگائی تھی کہ جو قوم مجھے اپنے سینوں میں بسائے گی، اور جو قوم مجھے اپنا نصب العین بنائے گی، اور جو قوم مجھے اپنا مقصد بنائے گی، اور جو قوم مجھے اپنا طریقہ حیات بنائے گی، میں اسے دنیا میں جینے کا سلیقہ بھی سکھلاؤں گا اور اس دنیا کی بادشاہت بھی اسے ہی عطا کروں گا۔ یہ قرآن کریم نے سزا لگائی تھی۔ آئیے ہم ایک نظر اس معاشرے پر بھی ڈال کر کے دیکھیں کہ جب تک قرآن دنیا کے اندر نہیں آیا تھا، اس انسانیت کا اور اس دنیا میں پلنے والے انسانوں کا عالم کیا تھا۔ ایک باپ اپنی بچی کو جس کی عمر 5 سال ہے، 6 سال ہے، وہ باپ اپنی اس بچی کی انگلی پکڑتا اور اسے جنگل کی طرف لے کر کے چلتا۔ ایک ہاتھ میں اس کے پھاوڑا ہے، دوسرے ہاتھ میں اس کی بچی کی ایک انگلی ہے، ہاتھ ہے۔ یہ معصوم سی بچی، یہ ننھی کلی یہ سمجھتی کہ شاید میرا باپ
मुझे किसी मेले में मेला दिखाने के लिए ले जा रहा है। ये समझती कि शायद मेरा बाप मुझे किसी बाजार में खिलौना दिलाने के लिए ले जा रहा है, लेकिन ये उस बच्ची को लेकर के जाता और जंगल में गड्ढा खोदना शुरू करता। ये बच्ची देखती कि मेरा बाप गड्ढा खोद रहा है, इसके दिल को एहसास होता, दौड़ करके जाती, अब्बा जान आपकी पेशानी पर ये पसीना है, लाओ इसको मैं अपने पट्टू से साफ कर दूं। ये बच्ची अपने बाप को देखती कि ये प्यास की शिद्दत से परेशान है, तो एक प्याला पानी का लेकर इसके करीब जाती और उससे कहती, अब्बा जान आप ये प्याला पानी का पी ले। लेकिन इस नन्ही कली को क्या मालूम था, इस नन्ही कली को ये क्या इल्म था कि जिसे ये अपना बाप समझ रही है वो शेर से बड़ा दरिंदा है, ये जिसे अपना बाप समझ रही है वो एक भेड़िया है, जिसे ये अपना पालनहार समझ रही है वो एक काला नाग है, जो चंद मिनटों के बाद इस मासूम सी बच्ची को डसेगा। फिर यही होता कि चंद मिनटों के बाद वो गड्ढा तैयार होता। ये बाप उसका उस बच्ची के जिस्म पर उस बच्ची को गड्ढे में धकेल देता और उसकी पसलियों पर पैर रख करके खड़ा होता। ये बच्ची दुहाई देती कि मेरा कसूर क्या है। ये बच्ची चिंगार थी, लेकिन उसकी चिंगार को कोई सुनने वाला नहीं था। हजारों मन मिट्टी के नीचे इस मासूम सी बच्ची को इसका बाप दबा देता। ये जमीन कराहती, लेकिन इसकी कराहत को कोई सुनने वाला नहीं था। कुर्बान चाहिए मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात अक़दस पर। और ये जमीन कराहती तो इसकी कराहत को कोई सुनने वाला नहीं था, इसलिए कि रूम का बादशाह वो औरतों की जुल्फों और जान पीने में लगा हुआ था, और दूसरी तरफ ईरान का बादशाह किसरा वो लोगों की जमीनें और मुल्क हथियाने में लगा हुआ था। तो इस बच्ची की सदाओं को कौन सुनता था। कुर्बान चाहिए मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात अक़दस पर। 571 ईस्वी में फिर आगरा के आंगन में मोहम्मद रसूलुल्लाह जन्म लेता है, और जब इस शहजादे की उम्र 40 साल पहुंची तो ये शहजादा गारे हीरा से अपने सर पर ताज नबूवत सजा करके इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ की आयत पढ़ता हुआ खदीजतुल कुबरा के आंगन में पहुंचा और वहां जाकर के ऐलान किया, ए मजलूम बेटियों मैं आ गया हूं तुम्हारा वाली बनकर। ए मजलूम बच्चियों अब तुम्हारे ऊपर जुल्म नहीं होगा और तुम्हें कोई कत्ल नहीं करेगा। अगर कोई तुम्हें कत्ल करेगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह उसका इंतकाम लेगा। और कुरान करीम ने इस आयत को कयामत तक के लिए कानून बना दिया कि ला तक़तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, अपनी औलाद को रिज़्क़ के खौफ से कत्ल ना करो। और कहीं फरमाया ला तक़तुलू औलादकुम मिन इमलाक, अपनी औलाद को खौफ से भी कत्ल ना करो। नारे तकबीर। मदारिसे इस्लामिया, दारुल उलूम देवबंद, मदरसा नूरुल कुरान, मदरसा नूरुल कुरान, उलमाए किराम। ये है वो कुरान, और ये है वो माशरा, और ये है वो तहजीब, और ये है वो दीन इस्लाम जो दुनिया के अंदर आया तो कमजोरों, औरतों, बच्चियों, गुलामों, बागियों और लौंडियों को जीने का हक दिया। मेरे अजीज साथियों, आज हम 1450 साल के बाद जब अपने माशरे का जायजा लेते हैं तो ये खामियां और ये कमियां जिनको कुरान खत्म करने के लिए आया था आज हमारे माशरे के अंदर जन्म ले चुकी हैं। हम देखते हैं कि एक बाप, आज का माशरा ये है कि उस जमाने में अरब का वो दरिंदा इंसान अपनी बेटी को कम से कम 5 साल 6 साल जीने का हक देता था और उसके बाद उसको किसी गड्ढे के अंदर दफना देता। लेकिन आज के इस इंसान ने, आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में मशीनें ईजाद की हुई हैं। अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन के जरिए से या दीगर जराओं के जराए के जरिए से वो ये पता लगाता है कि इस माँ के पेट के अंदर जो हमल पड़ रहा है ये हमल मेल है, ये हमल फीमेल है, ये हमल लड़का है या ये हमल लड़की है। ये बाप भी, ये माँ भी फिर किसी मशीनरी के पास जाकर के जब इनको ये यकीन होता है कि मेरे पेट में
اور یہ ماں بھی پھر رات کی تاریکی میں بیٹھ کر کے اس بچی کے قتل کا انتظام کرتے ہیں اور اس بچی کے قتل کا یہ مشورہ کرتے ہیں. پھر صبح کو یہ کسی ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں کہ جس ڈاکٹر کی دکان پر بظاہر MBBS کا بورڈ لگا ہوا ہے اور دنیا سمجھتی ہے کہ یہ ڈاکٹر ساری دنیا کی نگاہوں میں شرافت کا مجسمہ بنا ہوا ہے. یہ باپ بھی اور یہ ماں بھی اور یہ ڈاکٹر بھی پھر اس بچی کا قتل طے کرتے ہیں اور چند پیسوں میں اس بچی کا قتل ماں کے پیٹ کے اندر کیا جاتا ہے. اور قتل بھی وہ گھنونا ہے کہ اس بچی کی بوٹیاں کی جاتی ہیں. ان بوٹیوں کو پھر کہیں دفنایا نہیں جاتا بلکہ ان بوٹیوں کو اٹھا کر کے کبھی کسی کوڑے کے کچرے پر پھینک دیا جاتا ہے, کبھی گندی نالیوں کے اندر بہا دیا جاتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, اگر اللہ کا یہ قرآن کہیں عدالت کے اندر نافذ ہوتا اور صحابہ نے اس قرآن کو اپنے سینوں کے اندر بسایا تھا اور صحابہ نے اس قرآن کو اپنے معاشرے کے اندر نافذ کیا تھا, خدا پاک کی قسم قرآن کریم کا فیصلہ تو یہ ہے کہ یہ باپ بھی, یہ ماں بھی اور یہ ڈاکٹر بھی جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سے پوچھنے والا کون, اس لیے کہ دنیا کے قانون وہ اندھے ہو چکے ہیں. لیکن اگر قرآن سے پوچھا جائے کہ ان کی سزا کیا ہے تو قرآن کہتا ہے کتب علیکم القصاص, کہ جس طرح سے انہوں نے اس بچی کے جینے کا حق چھین لیا, اگر اللہ کا قرآن ان کا فیصلہ سنانے پر آئے تو کتب علیکم القصاص, نہ اس ظالم باپ کو, نہ اس ظالم ماں کو اور نہ اس ظالم ڈاکٹر کو جینے کا کوئی حق ہے. کتب علیکم القصاص, قصاص کے ضابطے کے تحت ان کے سر کو ان کے تن سے جدا کر دیا جائے. یہ قرآن کا فیصلہ تھا. اور صحابہ کے دور میں اگر کوئی اپنی بیٹی کا قتل کر دیتا, صحابہ کے دور میں اگر کوئی اپنی بچی کو شکم میں مار دیتا تو سوال ہی پیدا نہیں کہ وہ بچ جاتا. اس لیے کہ صحابہ نے اس قرآن کو جو ہے سرزر اللہ کی زمین پر نافذ کیا. میرے عزیز ساتھیوں, یہ ہے قرآن, یہ ہے وہ دین اسلام. ہم قدر کریں اس دین کی کہ قرآن دنیا میں آیا تو اندھیروں کے اندر اجالا کر دیا. آج ساری دنیا سمجھتی ہے کہ اسلام کے اندر عورتوں کے حقوق کو پامال کیا گیا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, میں آپ کے گوشے گزار کرتا ہوا چلوں کہ آپ دیکھیں کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو اس عورت کو کہا جاتا کہ اے عورت تو ناگن ہے, اے عورت تو ڈائن ہے, اس لیے کہ تو نے اپنی زندگی میں اپنے شوہر کو ڈس لیا ہے. اور بعض قوموں کے اندر تو یہ رواج ہے آج بھی کہ جب ان کی بہو بیوہ ہو جائے, کوئی عورت بیوہ ہو جائے, اس کے لیے صرف ایک کپڑا اور ایک رنگ کا کپڑا متعین کر دیا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی تو دوسرا کپڑا نہیں پہنے گی. اور ہمارے ملک عزیز کے اندر بھی ایک رسم یہ تھی کہ جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو اس سے کہا جاتا کہ تیری سزا یہ ہے کہ تجھے کسی چتا کے اندر جہاں تیرا شوہر جل رہا ہے جلنا پڑے گا. تو اس پرتھا کو اور اس رسم کو جو ہے وہ ستی پرتھا کہا جاتا تھا. لیکن میرے عزیز ساتھیوں, قربان جائیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جب محمد رسول اللہ کی عمر 40 سال پہنچتی ہے اور جب رسول اللہ کی عمر 25 سال پہنچی, قرآن کریم کے 15 سال پہلے نازل ہونے سے اللہ کا نبی یہ 25 سال کا نوجوان, یہ محمد رسول اللہ, یہ عبد المطلب کا بیٹا, یہ عبد المطلب کا پوتا, یہ عبداللہ کا بیٹا, اس جوان کی عمر جب 25 سال پہنچتی ہے, یہ اللہ کا رسول, یہ محمد رسول اللہ حضرت خدیجہ کے آنگن میں پہنچتا ہے. اور خدیجہ وہ عورت ہے جس خدیجہ کی عمر 40 سال ہے, اللہ کے نبی کی عمر 25 سال ہے. اور خدیجہ وہ ایک شوہر نہیں, دو شوہر اس کے دنیا سے رخصت ہو چکے. ایک شوہر کا غم نہیں اسے, دو شوہر کی وڈوا ہے, دو شوہر کی بیوہ ہے. محمد رسول اللہ جس کی جوانی پر سارا عرب قربان, جس کا حسن و جمال یوسف سے کہیں اعلیٰ تھا, یہ نوجوان 25 سال کا ہے. 40 سال کی خدیجہ, دو شوہروں کی بیوہ, جس کو دو شوہروں کے غم نے جس کی جوانی کو جھلسا کر کے رکھا تھا. حضرت خدیجہ سے 40 سال کی عمر خدیجہ کی ہے اور محمد رسول اللہ کی عمر 25 سال کی ہے. 25 سال کا جوان
दुनिया से निकाह करके दुनिया को ये पैगाम देता है कि ए बेवा, अब तुझे कोई दायर नहीं कहेगा, तुझे अब कोई जो है वो नागर नहीं कहेगा, तुझे जीने का हक दिया जाएगा, तुझे जीने का सलीका दिया जाएगा। और कुरान करीम ने क़यामत तक के लिए इस आयत को सारी दुनिया के लिए मशअले राह बना दिया। कुरान ने कहा कि फला ताज़ुलुहुन्ना अय्यनकिहना अज़वाजहुन्ना इज़ा बरज़ू बैनहुम बिल मारूफ। ए बेवा, जब तेरे 4 महीने 10 दिन गुजर जाए और तू अपने शोहर का शौक 4 महीने 10 दिन मुकम्मल कर ले, मना ले, अब तेरी इद्दत के 4 महीने 10 दिन गुजर गए, अब दुनिया का कोई चौधरी, कोई बड़ा, कोई ताकतवर इंसान, कोई तेरा भाई तुझे ये नहीं कह सकता कि अब अगर तू निकाह करेगी तो हमारी नाक कट जाएगी, कोई तुझे लोडी और गुलाम बना करके नहीं रख सकता। अब तू आजाद है, तेरे 4 महीने 10 दिन गुजरे, तू उससे निकाह कर। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से 40 साल की उम्र में 2 शोहरों की बेवा से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने निकाह करके सारी दुनिया को क़यामत तक के लिए ये पैगाम दे दिया कि ये बेवा औरत ये समाज से निकालने के काबिल नहीं बल्कि इज्जत और एहतराम के काबिल है। ये इनकलाब दुनिया के अंदर कौन लेकर के आया? ये इनकलाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लेकर के आए, ये इनकलाब कुरान मुक़द्दस लेकर के आया, ये कोई और लेकर के नहीं आया। ये इनकलाब दुनिया की तारीखियों में ये उजाला, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये अल्लाह का कुरान लेकर के आया है। मेरे अजीज साथियों, मैं कहता हूं कि इस दीन की कदर करो, इस इस्लाम की कदर करो। यही वो दीन है, यही वो कुरान है कि जिसने एक माँ को ये हुक्म दिया कि वो अपने बच्चे को मुकम्मल 2 साल तक दूध पिला, मुकम्मल 2 साल तक जो है उसको दूध पिलाए। ये वल्वालिदातु युरज़िअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन, कि एक माँ को कुरान करीम ये हुक्म दे रहा है कि अगर तेरे दूध के अंदर कोई फसाद नहीं है, अगर तू बीमार नहीं है, तो ए माँ, अब तेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि तू अपने बच्चे को हौलैनि कामिलैन मुकम्मल 2 साल तक दूध पिला। इसलिए कि जब तू इसको दूध पिलाएगी तो ये दूध अमृत बनकर इसकी रगों के अंदर जाएगा, ये दूध इसकी रगों में पहुंचेगा। तू अगर साहिब दिल है तो तेरी औलाद साहिब दिल होगी, तू अगर साहिब खैर है तो तेरी औलाद के जिस्म के अंदर खैर पैदा होगी, तू अगर अल्लाह से डरने वाली है तो तेरी औलाद भी खशियत इलाही से जो है वो सराबोर होगी। ये कुरान है जिसने एक माँ को हुक्म दिया, और एक तरफ माशरा वो है कि जहाँ अपने बच्चे को और दूध इसलिए नहीं पिलाती कि अगर उसने दूध पिलाया तो वो पूरी हो जाएगी, और अगर वो पूरी हो गई तो उसको किसी ओल्ड एज होम के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। वो अपने बच्चे को दूध पिलाने से डरती है, बच्चे को खिंजीर का दूध, बकरी का दूध और दीगर जानवरों का दूध पिलाती है, लेकिन अपना दूध इसलिए नहीं पिलाती। मेरे अजीज साथियों, कुरान करीम ने फिर इस जवान को जब ये बच्चा जवान हो जाए तो इस कुरान कह रहा है, इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। कि जब तेरी माँ तुझे दूध पिला करके फारिग हो जाए और तू जवानी को पहुंच जाए, तेरा बाप और तेरी माँ उन दोनों में से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, अब तेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि तू उनकी खिदमत कर। और फरमाया कि तू उसके सामने उफ भी मत कर, फरमाया कि फला तनहरहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा, कि अपनी पेशानी में उनके सामने कोई बड़ी भी ना कि कहीं वो तुझसे कोई सवाल करे और तू कहे कि ए माँ तूने मुझसे ये क्या सवाल कर लिया, तू कहे कि ए माँ तूने मुझसे ये क्या मांग लिया, और तेरी पेशानी में अगर बल आ गया और उनकी नजर तेरी पेशानी के ऊपर पड़ी तो उनका दिल फट जाएगा, उन्हें अपना वो जवानी का आलम याद आएगा जब उन्होंने सूरज की शुआओं से मुकाबला किया लेकिन तुझे बचपन में बचाया, उन्होंने तूफानों से मुकाबला किया लेकिन तुझे बचाया, उन्होंने पहाड़ों की चट्टानों से मुकाबला किया लेकिन तेरा पेट भरा,
मुतालबा नहीं करती। अल्लाह ने फरमाया जब ये बूढ़े हो जाएं, कमजोर हो जाएं, अब तू इनके सामने अपने बाजुओं को पसार दे और इस तरह से पसार करके खड़ा हो जा अपने बाजुओं को, जिस तरह एक सिपाही दरोगा के सामने अपने कांधों को झुका देता है और एक दरोगा एक एसपी के सामने अपने कांधों को झुका देता है और एक एसपी वो डीआईजी के सामने अपने कांधों को झुका देता है और एक डीआईजी वो मुख्यमंत्री के सामने अपने कांधों को पसार देता है। तुझे चाहिए कि जब तेरा बाप बूढ़ा हो जाए, तेरी माँ बूढ़ी हो जाए, तो अब तेरी जिम्मेदारी ये है कि उनके सामने अपने बाजुओं को ऐसे पसार दे, ऐसे ढाल दे, जिस तरह से एक अदना गुलाम एक ऊंचे आका के सामने अपने बाजुओं को पसार देता है। और आखिर में फरमाया कि जब तू उनसे गुफ्तगू कर तो तेरी जबान से वो गुफ्तगू ऐसी हो जैसे फूल झड़ रहे हैं। यह है कुरान, यह है दीन इस्लाम, यह है वो कानून जो मोहम्मद रसूलुल्लाह लेकर के आए। एक एक जवान को जीने का सलीका सिखाया, एक एक इंसान को जीने का सलीका सिखाया। मेरे अजीज साथियों, मैं इसलिए कहता हूं कि अल्लाह के इस कुरान की कदर करें, अल्लाह के इस दीन की कदर करें। अल्लाह ने जो हमें दीन अता किया है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन दीन है। दीन को इस तौर के अंदर समझे और उस पर अमल करें। अपना ताल्लुक अपने उलमा से, अपने सुलहा से, खानकाहों से, अहलुल्लाह से, मदारिस से, मकातिब से, मसाजिद से मजबूत बनाएं ताकि इस दीन की हकीकत और इस सच्चाई को तुम समझ सको। और जब तुम इस दीन की हकीकत और सच्चाई को समझ लोगे फिर कोई तुम्हारे दीन पर डाका नहीं डाल सकता। मेरे अजीज साथियों, ये वो बातें हैं जो कुरान करीम, ये वो निजाम है जो कुरान करीम दुनिया के अंदर लेकर के आया है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरानी अहकामात पर बाज़ाब्ता मुकम्मल अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मेरे अजीज साथियों, इस वक्त मैं अपनी बात को यहीं खत्म कर रहा हूँ, इसलिए हज़रत मौलाना उस्मान साहब दामत बरकातुहुल आलिया जो हमारे सरपरस्त हैं और इस मदरसे को चला रहे हैं, उन्होंने कहा था कि हजरत 15-20 मिनट आपको चंद बात गोशे गुजार करनी है। असल तो बयान और तकरीर दारुल के जो मुबल्लिग हजरत मौलाना मेहरदीन साहब तशरीफ लाए हैं उनका बयान होना है। आप हजरात सुकून के साथ बैठे रहें और हजरत इंशाअल्लाह मुहज्जत आकर के अपने मवाइज़ हसना से मुस्तफीद फरमाएंगे और बड़ी कीमती नसीहतें फरमाएंगे। और वो कीमती नसीहतें ऐसी हैं कि यकीनन फिर वो हमें जिंदगी में मौका मिले ना मिले हम उनको सुन सके ना सुन सके, ये रात अल्लाह ने दी है, हजरत का बयान होना है। तो इसलिए आप हजरात तशरीफ रखें और जो कुछ बातें कही गई है दुआ करें कि अल्लाह उन पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह।